세계의 유명인들과 수많은 스캔들에 휩싸인 한 여인이 있다. 그녀는 바로 미국이 낳은 섹시 스타 마릴린 먼로였다. 1950년대부터 1960년대까지 총 17편의 영화에 출연한 마릴린 먼로는 찰랑거리는 금발과 글래머러스한 몸매로 전 세계 문 남성들의 마음을 단숨에 사로잡았다. 당시 정숙한 이미지의 여배우들과 달리 마릴린 먼로는 전 세계를 유혹한 20세기 최고의 섹스 심벌이었다. 모든 남성들의 사랑을 한 몸에 받았던 마릴린 먼로. 그런데 그런 마릴린 먼로의 마음을 훔친 남자가 있었다. 과연 그는 누구일까? 1952년 미국의 한 레스토랑. 당시 톰 여배우였던 마릴린 먼로가 한 남자와 함께 저녁 식사를 하고 있었다. 바로 그때. Excuse me? Oh, fancy. I'll give you my autograph. Actually, I'm your huge fan. Could I have your autograph? 놀랍게도 마릴린 먼로가 아닌 남자에게 사인 요청을 한 것이었다. I watched all of their games. Every single one of them. You told Marcia, right? 세기의 여배우 마릴린 먼로를 머쓱하게 만든 이 남자. 그는 바로 미국의 국민 야구 영웅 조 디마지오였다. 1930년대 후반부터 1950년대까지 미국을 뜨겁게 달군 전설의 야구 선수. 조 디마지오는 데뷔 첫 해부터 은퇴할 때까지 13시즌 연속 올스타에 선정된 유일한 선수로 현재까지 미국 야구 역사상 가장 위대한 선수로 손꼽힌다. 당시 미국에서 그의 존재는 단순한 야구 선수가 아니었다. 절망의 시기인 미국 대공황 시대에 야구로 국가의 품격을 높인 미국의 문화 아이콘이었다. 국민 야구 영웅과 톱 여배우의 만남이 연일 화제가 되던 어느 날, Your smile is as warm as morning sunshine. There's nothing as sweet in the world as your voice is to me. And you make me a better person because of it. Please stay by my side forever. Oh my God, Joe. Marilyn, please marry me. 그렇게 두 사람은 2년간의 달콤한 연애 끝에 결혼을 약속했다. 그리고 1954년 1월 14일 미국을 넘어 전 세계가 축복한 세계의 이벤트가 열렸다. 톰 여배우 마릴린 먼로와 국민 야구 영웅 조 디마지오의 결혼식. 연인에서 정식 부부가 된 두 사람의 행복한 모습은 세계 곳곳에 보도될 만큼 큰 화제를 모았고 그들의 사랑은 아름다운 결혼식처럼 영원할 것만 같았다. 그런데 No. I'm back. You're crazy. You knew I was against this. How could you go to Korea by yourself? 결혼 생활 9개월 만에 파국을 맞게 된 마릴린 먼로와 조 디마지오. 놀랍게도 두 사람의 이혼 사유는 한국 전쟁 때문이었다는데 마릴린 먼로의 이혼과 한국 전쟁 사이에는 도대체 어떤 사연이 숨겨진 것일까? Bye, Marilyn. That's great, Marilyn. You got it. Let's shoot it one more time.
What's the shooting concept of Marilyn today? Hi, Joe. We're going to be shooting a scene where Marilyn gets her dress blown up while standing on the subway grate. It's going to be super hot, yeah? What? The wind is coming. 1, 2, 3. 드디어 마릴린 먼로의 영화 촬영이 시작됐는데 Bye bye, baby. 1955년작 영화 7년 만에 외출 속 마릴린 먼로의 명장면. 당시 이 장면은 세계적인 화제를 불러일으켰고 현재까지도 마릴린 먼로 하면 생각나는 베스트 포즈로 회자되고 있다. 이날 촬영에서 마릴린 먼로의 치마는 리허설 도중에만 15번이나 올라갔고 그녀의 치마 속을 구경하고 싶은 수천 명의 남성들이 촬영장으로 몰려들었다. Great scene, right? Yeah, she's hot. More. 하지만 남편 조 디마지오는 이 모든 상황이 불편하기만 했다. Joe, do you know what happened today at the shooting? Well, he kept on boasting that I filmed the epic scene. What? An epic scene? Do you realize what you've done today? Joe, did you just slap me? Yes, I did! You show your underwear off in front of a bunch of guys, and you call that an epic scene? Are you insane? How can I be generous when you show your underwear off in front of a bunch of men? I'm an actress! And why can't you understand that it was just a crucial part of the movie? Remember, you are the wife of Joe DiMaggio before you are an actress. I'm so sick of this. I can't live like this anymore. What did you say? 그날 밤 두 사람의 갈등은 극에 달했다. 그로부터 한 달 후 I announce that Joe DiMaggio and Marilyn Monroe are legally divorced as of today. Why did they need divorce? It's because Marilyn left Joe to entertain US troops in the Korean War. 결혼 9개월 만에 파경을 맞은 마릴린 먼로와 조 디마지오. 그런데 두 사람의 결정적인 이혼 사유는 뜻밖에도 한국전쟁 때문이었다는데 도대체 마릴린 먼로의 이혼과 한국전쟁 사이에는 어떤 사연이 있는 것일까? 두 사람의 갈등은 일본으로 향하는 신혼여행에서부터 시작됐다. Oh, I'm fine, thank you. 조 디마지오의 일정을 겸해 신혼여행지를 일본으로 정한 두 사람. 일본에 도착할 때쯤 두 사람의 자리로 찾아온 한 남자가 있었는데 Hi. I'm General Christian Barry. I was wondering if you'd like to visit Korea. To give the truth a normal boost. I would love to, but apparently we're on our way to our honeymoon, so I don't think we can make it. Please, accept my apology. Oh, excuse me, sir. This question was not to you. It was to your wife. Me? Really? Well, if I am given a chance to contribute to my country, I think honeymoon can be postponed. Well, I'm ready to leave to Korea any minute now. Oh, I truly appreciate that. Well, then. Will you live with your wife, Mr. Monroe? 미국을 대표하는 야구 영웅이었던 조 디마지오. 그에게 미스터 멀로라는 호칭은 굴욕에 가까웠다.
자존심이 크게 상한 조 디마지오는 그때부터 불만이 쌓이기 시작했다. 그리고 드디어 신혼여행지인 일본에 도착한 두 사람. 공항은 톱스타 부부를 보기 위해 모인 일본 팬들로 인산인해를 이루었다. 하지만 일본에서도 아내인 마릴린 먼로에게만 모든 관심이 집중됐고, 이를 지켜본 남편 조 디마지오는 또 한 번 자존심이 상하고 만다. 그리고 그날 밤 Japanese people are welcoming us. Oh, this is the happiest moment of my life. Don't you think so? Sure. 연이어 자존심이 상했던 디마지오는 결국 멀로에게 폭탄 선언을 하는데, Don't go to Korea. Why? Why can't I go? The troops are anticipating for me. We're on our honeymoon. Do you really think it's a good idea to go at this time? You can come with me, can't you, Joe? Nonsense. If you want to go, go alone. 결국 한국 위문 공연에 대한 둘의 의견은 좁혀지지 않았고, 마릴린 먼로는 홀로 한국행 비행기에 오르게 된다. 그리고 1954년 2월 16일 대구 동촌 비행장에 마릴린 먼로가 도착했다. 배우 백성희와 치은희가 마중을 나왔고, 그녀를 보기 위해 몰려든 인파와 군인들로 현장은 발디딜 틈이 없었다. 당시 한국의 기온은 영하의 추운 날씨였지만 섹시스타 마릴린 먼로는 자신을 기다려준 미국 군인들을 위해 파격적인 노출을 선보여 더욱 인기를 끌었다. 하지만 이 모든 것은 남편 디마지오의 동의 없이 이루어진 일이었다. I'll go to Korea. Sorry, Joe. I'll come back. Marilyn. What? 결국 디마지오는 신혼여행 중 홀로 남게 된 것이다. 4일간 한국에 머물렀던 마릴린 먼로. 그녀는 한국전에 참전했던 미국 군인들을 위한 위문 공연을 펼쳤는데, 먼로에게 한국 방문은 단순한 이벤트가 아닌 국가를 위한 의미 있는 일이었다. 동두천에서 출발해 서울 여의도와 강원도 인제, 그리고 대구를 거쳐 포항까지 곳곳을 누비며 총 10차례 공연을 선사한 먼로. 공연은 성공적이었고 10만 명의 미국 군인들은 그녀의 아름다움에 열광했다. 한국에서의 위문 공연은 공연을 본 미국 군인들뿐 아니라 먼로 자신에게도 큰 의미가 있었다. 사실 그녀는 무대 공포증을 앓고 있었는데 한국에서 받은 열렬한 환호는 그 아픔을 치유하기에 충분했다. 그녀는 한국에서의 경험을 이렇게 회고했다. 내 인생에서 처음으로 날 보고 있는 사람들이 날 받아들이고 있고 또 날 좋아하고 있다고 느꼈어요. 그게 내가 항상 원하던 일이었어요. 한국 역사의 한 획을 그은 마릴린 먼로의 방한. 이 소식은 세계 곳곳으로 보도됐고 애국적인 마릴린 먼로의 행보에 찬사가 이어졌지만 단 한 사람, 마릴린 먼로의 남편 조 디마지오만은 그렇게 생각하지 않았다. 은퇴한 야구 영웅은 세계의 섹시 스타를 아내로 감당할 자신이 없었던 것이다. 4일 후. Joe, I'm back. You're crazy. You knew I was against this. How could you go to Korea by yourself? 결국 먼로의 한국행이 두 사람에게 파국을 불러왔다. 이후 마릴린 먼로는 수많은 영화에 출연하며 세계의 섹스 심벌로 이름을 날렸고 그녀의 인기는 꾸준히 치솟았다. 이러한 먼로와는 달리
가부장적인 집안에서 자랐던 조 디마지오는 그런 아내의 모습이 탐탁치 않았다. 무엇보다 아내가 문남성들의 연인이란 사실을 참을 수가 없었다. 그는 마릴린 먼로가 자신의 아내로만 충실하길 바랬던 것이다. Don't you think this dress is so pretty? Oh, so pretty. Look at it. Stop! What are you doing? How could you wear that skanky thing in the movie? Tell them to change it. You know that's not possible. My character has to show some skin in the movie. Can't you let it slide this once? Just this once? Until when? Huh? 결국 조 디마지오의 폭행은 더 잦아졌다. 당시 영화 관계자들에 따르면 먼로가 멍든 얼굴을 가리기 위해 짙은 화장을 하고 다녔으며 자주 부은 얼굴로 촬영장에 나타났다고 한다. 1954년 10월 4일 마릴린 먼로와 조 디마지오는 이혼을 발표했다. 결국 먼로가 한국을 다녀온 직후부터 시작된 디마지오의 폭행은 걷잡을 수가 없었고 그 결과 세계의 연인이었던 두 사람은 9개월 만에 파경을 맞게 된다. 그 후 마릴린 먼로는 유명 극작가 아서 밀러와 결혼했지만 곧 파경을 맞았고 이후에도 존 F 케네디, 아인슈타인 등 수많은 화제의 인물들과 스캔들에 휩싸였다. 하지만 조 디마지오와의 불행한 결혼 생활부터 시작된 그녀의 알코올 중독과 우울증은 시간이 지날수록 점차 심해졌고 급기야 병적인 수준에까지 이르게 되는데 2달 동안 집 밖으로 나오지 않을 정도로 그녀의 조울증은 극에 달했다. 1962년 8월 5일 결국 마릴린 먼로는 약물 과다 복용으로 사망했다. 당시 그녀의 나이는 불과 36이었다. 그런데 그녀의 죽음을 누구보다도 슬퍼했고 장례식까지 손수 준비하며 그녀의 마지막을 배웅한 한 남자. 그는 바로 그녀의 전 남편인 조 디마지오였다. 만인의 연인 마릴린 먼로의 죽음은 전 세계에 일제히 톱기사로 보도됐고 수많은 사람들이 그녀의 죽음을 애도했다. 그로부터 30년 후 매주 마릴린 먼로의 무덤을 찾은 한 남자. 그는 조 디마지오였다. I dedicate these flowers to you, which are as beautiful as you were. I missed you a lot today. 어떻게 된 사연일까? 사실 먼로가 죽기 얼마 전 두 사람은 재회했었다. 그녀가 사망한 날로부터 3일 후 두 사람은 두 번째 결혼식을 치를 예정이었다. 디마지오는 죽기 직전 그녀에 대한 유언을 남겨 보는 이들을 더 안타깝게 만들었다. 만약 디마지오가 마릴린 먼로의 한국전쟁 위문 공연에 동행했다면 두 사람의 결혼 생활은 어떻게 변했을까? 어쩌면 디마지오의 곁에서 지금도 아름답게 웃고 있는 마릴린 먼로의 모습을 볼 수 있지 않았을까? (1931년) 대한민국은 일본의 참을 수 없는 핍박을 견뎌내야 하는 일제 강점기를 보내고 있었다. 그리고 1년 후 훈커공원에 폭탄을 던진 윤봉길 의사를 비롯해 최흥식, 유상근 의사의 일본 고관 암살 시도까지 독립운동의 바람이 잦아들던 1931년 당시 수많은 의거들이 갑자기 일어났고
그토록 염원하던 광복을 맞는다. 36년간의 긴 아픔의 시기를 이겨내고 맞은 대한독립. 그 중심에는 백범 김구 선생이 있었다. 그리고 꺼져가는 독립운동의 불씨를 키워준 또 한 사람이 있었는데, 자네 덕분에 꺼져가던 독립운동이 열망이 피어 진심으로 고맙다. 대한독립 역사의 큰 별이었던 김구 선생이 감사의 표시를 하는 사람은 놀랍게도 일본인이었다. 일본의 전통 신발인 게다를 신고 하오리까지 입은 일본인. 백범 김구 선생과 일본인은 과연 무슨 관계인 것일까? 1931년 당시 대한민국 임시정부는 암흑기였다. 후원금의 액수가 줄어들면서 재정 부족으로 허덕였고, 이념 대립으로 독립운동가들은 하나둘 떠났다. 고독하게 임시정부를 지켰던 김구 선생은 그 어느 때보다 힘든 시절을 보내고 있었다. 그런데 바로 그때, すみません。はい、こんばんは。 한 일본인이 임시정부 청사로 들어섰다. 김구でしょうか。私は木下正丈です。 감히 여기가 어디라고? 일본인이 감히? 여기는 대한민국 임시정부 청사요. 도저 도저 도저. 김구사, 할 말 있어 왔습니다. 김구 선생에게 뭔가를 은밀히 제안하는 기노시타 쇼조. 무엇이요? 기노시타 쇼조의 이야기를 듣고 놀라는 백범 김구 선생. 대체 일본인은 김구 선생에게 무엇을 제안한 것일까? 그러던 어느 날, 상하이 임시정부의 독립운동가들은 놀라운 광경을 보고 마는데, 백범 선생님! 선생님! 일본이가 지금 여기서 뭐 하는 겁니까? 오늘은 내가 소바 고기를 사겠습니다. 술에 취해 독립운동가들에게 주정을 부리는 기노시타 쇼조. 놈이 어디서? 그런데 놀랍게도 백범 김구 선생은 일본인이 아닌 독립운동가들을 제지했다. 자네 많이 취한 것 같고. 그럼 나 이만 가보겠습니다. 독립운동가들은 일본인이 떠나자 일제히 항의하기 시작하는데, 독립운동가가 불경한 일본 노래를 안주삼아 술잔을 기울이다니. 백범 선생, 도대체 무슨 생각이십니까? 하오리를 입고 게다까지 신었지 않소? 아니 뭐라고 말씀 좀 해보십시오.
독립운동가들의 추궁에도 아무 말이 없는 김구 선생. 그는 과연 무슨 속셈인 것일까? 그런데 1932년 1월 8일 관병식을 마치고 환공하는 일왕 히로히토의 행렬로 수류탄이 날아드는 사건이 발생한다. 하지만 아쉽게도 일왕 암살은 미수에 그쳤고 범인은 현장에서 즉시 체포됐다. 현장에서 체포된 남자는 다름 아닌 일본인 기노시타 쇼조였다. 거노요의 초생제大日本でここの大丈夫かい大事バカ野郎이런 암살 실패한 것이 전주에 아니든 일본인인 그가 대체 왜 일왕 암살을 시도했던 것일까? 김구でしょうか私は木下少女です。감히 여기가 어디라고? どうぞどうぞどうぞ 할 말이 있어 왔습니다. 폭탄을 구할 수 있겠습니까? 무엇이요? 폭탄만 구할 수 있다면 내가 일본으로 가서 큰일을 해보겠습니다. 독립운동을 한다는 사람들이 아직까지 이왕도 죽이지 못하고 대체 뭘 하고 있습니까? 일왕을 암살하겠다는 기노시타의 정체는 그는 바로 일본인이 아닌 독립운동가 이봉창이었다. 그런데 이봉창은 왜 조선인이 아닌 일본인 기노시타 쇼조로 살아야 했던 것일까? 사실 그는 돈을 벌기 위해 일본으로 건너갔었다. 닦아보자. 표가 바치킨でしょ? 私が教えてあげます。どうぞどうぞ。どうぞ。なんだよ。やだやだ。 이봉창은 누구보다 성실히 열심히 일했다. 그러나 김우시다. 이만한다요. 다음에. 왜 그래? 갑자기. 박수거리 백기라이 빠가야로. 나카이사. 일본 생활은 생각처럼 쉽지 않았다. 나카무라-산. 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스.
누구보다 성실히 일했지만 조선인이라는 이유로 갖은 차별을 받아야만 했다. 결국 그는 차별을 받지 않기 위해 일본 옷을 입고 일본 이름을 사용했던 것이다. 일본인과 어울리기 위해 음주 가물을 즐겼던 그 기노시타 쇼조가 된 그는 차별에서 자유로워졌고 삶은 만족스러웠다. 그런데 일본인으로 살아가던 이봉창의 마음을 뒤바꾸는 결정적인 사건. 죄송합니다. 죄송합니다. 건너 여부랬다 조선신가. 죄송합니다. 죄송합니다.私のお金確かにここに行ったのに。泥棒！あんな泥棒！ 전 아닙니다. 아닙니다. 웃어! 살려주세요. 살려주세요. 신대! 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 아이고 살려주세요. 누구 없어요. 누구 도와주세요. 신대! 길을 가다 도둑으로 누명을 쓴 동포를 발견한 이봉창. 하지만 이봉창은 자신이 조선인이라는 신분이 발각될까 두려웠고 차마 나설 수 없었던 그런 자신을 비관했다. 당당한 조선인이 되고 싶었던 청년 이봉창은 5년의 일본 생활을 접고 상하이로 가게 된 것이었다. 그렇게 백범 김구 선생을 만난 이봉창. 모든 준비는 끝났네. 이제 입단식만 마치면 되네. 이봉창은 상하이로 온 지 1년 만에 백범 김구 선생과 둘만의 비밀스러운 거사를 계획했고 일본의 주요 인물 암살을 목적으로 조직된 한인애국단 제1호 단원이 된다. 최후의 이별을 기념합시다. 선생님, 저는 영원한 쾌락을 누리고자 즐거운 마음으로 이 길을 떠나려고 합니다. 큰일은 반드시 이룰 테니 기쁜 마음으로 사진을 찍고 싶습니다. 이것이 이군과의 마지막이겠지. 이 사진은 내가 잘 간직하겠어. 현재 남아있는 이봉창 의사의 사진은 모두 이날 찍은 것이다. 하지만 안타깝게도 백범 김구 선생과 찍은 사진은 남아있지 않다. 백범 김구 선생과 이봉창 의사의 비밀스러웠던 도쿄 거사는 안타깝게도 미수로 끝나고 이봉창 의사는 현장에서 즉각 체포된다. 이봉창 의사의 도쿄 거사는 일본을 큰 충격에 빠뜨렸고 일본은 그 어느 때보다 비밀스럽고 빠르게 움직였다. 말할 것 같아.
않나. 그저 고사에 실패한 것이 답답할 뿐이다. 소리 끄라. 연애들아 나올까! 내 비록 고사에 실패했지만 우리 민족의 독립에 대한 열망은 꺾을 수 없을 것이다. 기다려봐라. 제2, 제3의 이봉창이 반드시 나타날 것이다. 소위 주생지! 독일 만세! 모진 고문에도 당당했던 이봉창 의사. 그는 결코 비굴하지 않았다. 나는 기노시타 쇼조가 아니라 조선인 이봉창이다. 하늘에서도 오로지 조국의 독립을 꿈꿀 것이다. 증인도 없이 두 번의 재판이 진행됐고 판결 10일 만인 10월 10일 오전 9시 이봉창 의사는 순국한다. 비록 암살은 실패로 돌아갔지만 백범 김구 선생은 이봉창 의사의 의거를 성공이라 해도 과언이 아닐 것이다 라고 기록했다. 이봉창 의사의 의거 이후 대한민국 임시정부의 존재와 독립의 의지는 만천하에 알려졌고 수많은 청년이 임시정부로 몰려왔다. 흔들리는 촛불처럼 위태로웠던 시대. 독립이라는 희망의 불빛으로 어두웠던 세상을 환히 밝힌 백범 김구 선생과 이봉창 의사. 대한의 독립을 원했던 그들의 열망이 하나가 되어 뜨겁게 타올랐던 것이다. 준비는 잘 되고 있어. 1887년 3월의 어느 늦은 밤, 고종이 누군가와 은밀한 만남을 가지고 있었다. 앞으로 열흘 후면 되겠소? 고종이 만난 이는 놀랍게도 파란 눈의 미국인이었는데 Every week we will find, every week we will set in 1 week. 일주일 후라. 네, 기대하고 있겠소. I will do my best. 고맙소. 그대 덕분에 한시름 놓을 수 있게 됐소. 그런데 신하들은 이 모든 상황이 못마땅하기만 했다. 난 저 양놈이 마음에 안 들어. 뭔가 불길하오. 내 말이 그 말이오. 대체 전하는 저놈을 뭘 믿고 데려다. 더 필요한 건 없소. 모든 말만 하시오. I have everything I need. 대체 고종은 미국인과 무엇을 하려는 것일까? 경복궁 후원에 있는 연못 앞으로 대소신료와 궁녀들이 모여들기 시작했다. 뭔가 심상치 않은 일이 벌어진 듯한데. 아니 김대감, 이 일을 대체 어쩐단 말이고? 그러게나 말이오. 나도 살면서 이런 건 난생 처음 보. 이건 필시 그 양놈 때문에 망조가 든 거요, 망조가.
대체 연못에 무슨 일이 있다는 게냐? 무슨 이유에서일까 선뜻 대답을 하지 못하는 신하들. 대체 고종은 무엇을 보고 놀란 것일까? 그 이유는 바로 궁궐안 연못의 물고기들이 떼죽음을 당했기 때문이었는데, 전하, 이는 분명 필히 그 양인이 가져온 큰날불이. 시끄럽다! 그이 파물러! 그런데 이 모든 상황을 지켜본 이가 있었으니 다름 아닌 그 미국인이었다. 대체 의문의 미국인과 갑작스런 물고기들의 떼죽음, 이 사이에는 어떤 관계가 있는 것일까? 미국인이 온 뒤로 궁안은 그야말로 뒤숭숭해졌고, 신하들은 행여 그와 눈이라도 마주칠까 두려워했다. 헬로. 그렇게 맥케이에 대한 신하들의 불신은 커져만 갔는데, 저 양놈 때문이야. 맞소이다. 저놈 때문에 나라에 망조가 든 거요, 망조가. 계속되는 물고기 떼죽음이 다 맥케이 때문이라며 볼멘 소리를 하는 신하들. 그날 밤, 맥케이 선생님, 뭐 하는 거야? 글쎄. 바로 그때 난데없이 내리치는 벼락 소리에 그야말로 궁녀들은 혼비백산 주랭랑을 치는데, 급기야 짐을 싸서 궁을 빠져나가려는 궁녀까지 발생하고 만다. 내 인연들 지금 어딜 가는 게냐? 마마, 저는 이렇게 죽고 싶지 않습니다. 그 양인이 지나갈 때마다 매일 이상한 일이 일어나지 않습니까? 마마, 더 이상은 무서워서 못 살겠습니다. 그 입 다물지 못할까? 너희들이 정녕 죽고 싶은 게냐? 사국마마, 살려주시옵소서! 살려주시옵소서! 대체 왜 이런 일이 벌어지고 있는 것일까? 며칠 후, 평온하던 궁궐에 또다시 충격적인 일이 발생한다. 마마! 성국마마! 대체 무슨 일이길래 이렇게 소란스러운 게냐? 마마! 차마 눈뜨고 보지 못할 광경이 무엇일까? 그것은 바로 고종과 은밀한 만남을 계속해오던 미국인 맥케이가 죽은 채 발견된 것이다. 잠시 후, 이놈이 맥케이를 죽인 것이냐? 네, 그러하옵니다, 전하. 이놈을 당장 능지처천에 쳐도록 하라! 고종이 총애하던 맥케이의 죽음. 그는 왜 맥케이를 죽인 것일까? 이 조선인과 맥케이 사이엔 어떤 일이 있었던 것일까? 3년 전, 맥케이가 조선에 온 이유는 바로 이 한 장의 서신 때문이었다. 이를 어서 미국에 있는 그자에게 보내도록 하시오. 예, 전하. 분부대로 하겠사옵니다. 대체 고종이 말하는 미국에 있는 그자는 누구일까? 한편 고종의 서신을 받아든 한 미국인이 뛸 듯이 기뻐하는데, McKay, can you go to Chosun and install my electric lights? Of course. I will do that, Mr. Edison. Great. 그렇다. 고종의 서신을 받은 이는 바로 세기의 발명가 토머스 에디슨이었다. 램버트 타자기에 전기 재봉틀, 축음기에 영사기까지
획기적인 물건들을 발명해낸 에디슨. 그는 평생 1000개 이상의 물건을 발명했다고 알려져 있는데 그의 수많은 발명품 중 최고라 평가받는 것은 뭐니 해도 백열전구였고 고종은 에디슨의 이 백열전구를 들여오기 위해 직접 서신을 보냈던 것이다. 지구 반대편에 있는 머나먼 나라 미국까지 건너간 고종의 서신. 고종의 서신에는 조선에서 에디슨의 전등으로 불을 밝히고 싶다는 내용이 적혀 있었고 이에 에디슨 회사는 경복궁에 전등시설을 시공하겠다는 입장을 밝힌다. 고종의 서신을 계기로 조선의 왕 고종과 에디슨의 만남이 이루어졌고 그렇게 고종은 발명왕 에디슨의 동양 최초의 고객이 되었다. 1887년 3월 6일의 경복궁. 조금 있으면 밤이 나처럼 환해진단 말이지. Yeah. The night is getting brighter. 궁궐한 모든 이들의 이목이 맥케이에게 집중됐다. 이제껏 본 적 없던 휘황찬란한 불빛이 뿜어져 나왔다. 아니 어찌 밤이 나처럼 이렇게 환하단 말이냐? 아옵니다 전하. 도깨비 불도 이렇게 박지는 못하옵니다 전하. 건천궁을 환히 밝힌 전깃불. 이 놀랍고 신기한 광경에 고종은 기쁨을 감추지 못했다. 이후 경복궁 안에는 총 750개의 전등을 설치하는데 이날의 경복궁 점등은 중국과 일본보다도 2년이나 앞선 것은 물론 에디슨이 백열전구를 발명한 지 불과 7년 5개월 만의 일이었다. 그런데 고종이 에디슨의 고객이 된 데에는 비밀이 숨겨져 있다고 하는데 불을 또 밝혀라! 불을 또 밝혀라! 많이 밝히란 말이다! 그 비밀은 바로 90군데가 별기군 창설의 반대에 일으킨 이모군란이 고종 19년 칠흑 같은 밤에 일어났고 명성황후와 함께 피신해야 했던 갑신정변 역시 어두운 밤에 일어나는 등 나쁜 일들은 대부분 밤에 일어났다는 것이다. 결국 또다시 야밤에 변란이 일어날까 두려웠던 고종은 궁을 환히 밝히고자 전구를 들여오게 된 것인데 하지만 전등을 설치한 후 연못에 있는 물고기들이 계속 떼죽음을 당했고 그 원인을 알 수 없었기에 심란하기만 했는데 사실 물고기가 죽은 이유는 뜨거워진 발전기의 냉각수가 연못으로 역류했기 때문이었던 것. 그리고 밤마다 궁녀들을 소스라치게 놀라게 한 벼락치는 소리 역시 발전기가 돌아가는 소리였다. 그렇다면 전등 설비 기사였던 맥케이는 왜 죽은 것일까? 평소처럼 전등 설치 작업 중이던 맥케이. 그의 옷에서 평소 소지하고 다니던 권총이 떨어지게 되는데 맥 선생이 어디에 쓰는 물건인고 이게? Don't touch it and give it here. Danger! Sir! 결국 총기 오발 사고로 맥케이가 사망했던 것이다. 이를 두고 당시 안상궁은 조선인 기수가 총을 잘못 만지자 오발되어 서양인이 사망했다고 기록하기도 했는데 맥케이의 사망 이후 결국 경복궁의 불은 꺼지게 된다. 동양 최초로 에디슨의 전등을 도입했던 고종.
고종이 에디슨의 전등을 도입했던 건 칠흑 같은 어둠만이 아니라 불안하고 어지러운 전국도 밝히고 싶었기 때문은 아니었을까. 今年2月26号，孟瑞鹏同学因 今天的新闻人物，我们要带大家。 지난 2015년 2월 26일 중국을 떠들썩하게 한 사건이 발생했다. 这个陷阱分子，我心中永远大哥是我心中的英雄。 대학교 3학년이던 24살의 청년 멍루이펑이 바로 그 주인공. 물에 빠진 자매를 구하고 자신은 희생된 것인데 그의 의로운 죽음은 이기주의가 만연한 중국에 큰 의미가 있는 사건으로 회자됐다. 그런데 后来被救孩子的家长竟然声称孟瑞鹏是自己不小心掉到水里的，他们家的孩子是被小孟带进水中的。 중국인들의 애도가 끊이질 않는 상황에 뜻밖의 소식이 전해졌다. 바로 멍루이펑의 죽음에 대한 새로운 사실이 드러난 것이다. 대체 그날 그에겐 무슨 일이 벌어졌던 걸까? (2015년 2월 26일) 중국 허난성 푸양시에 위치한 호숫가. 한 어린 자매가 사진을 찍으며 놀고 있었다. 자, 생각나? 아, 네가 이쪽으로 조금 넣어야지. 알았어? 하나, 둘, 셋. 그때 부실한 난간이 부러지면서 자매가 호수로 빠지게 됐는데 근처에서 여자친구를 기다리던 멍루이펑이 현장을 목격하게 된다. 아이들의 목숨이 위급한 상황. 청년은 곧바로 자매를 구하기 위해 호수로 뛰어들었다. 그런데 결국 아들아. 물에 빠진 자매를 구한 후 멍루이펑은 사망한 채로 발견된 것이다. 어린 소녀들을 위한 그의 의로운 죽음은 중국 전역에 대서특필되며 큰 감동을 주기에 충분했다. 그런데 뜻밖의 소식이 전해졌다. 정말입니까? 확실한 거죠? 네, 맞아요. 맞습니다. 저희가 왜 거짓말을 하겠어요? 멍루이펑의 죽음에 관해 새로운 반전이 밝혀진 것이다. 그 오빠가 우리를 구해준 게 아니에요. 맞아요. 오히려 그 청년 때문에 우리 딸들이 죽을 뻔한 거라고요. 멍루이펑이 자매를 구하지 않았다는 충격적인 반전. 대체 그날 무슨 일이 있었던 것일까? 자매의 엄마가 주장하는 사건의 진실은 이랬다. 뭐? 깜짝이야. 여기서 뭐 하고 있어? 그냥 사진 찍고 있는데요. 사진? 네. 나도 같이 찍자. 자, 하나. 언니 이거 흔들리는데? 나 무서워. 아저씨 이거 흔들려요. 부러질 것 같아요. 이거? 괜찮아. 이거 멀쩡해. 되게 튼튼한 거야. 잘 봐. 멀쩡하지? 괜찮으니까 사진 찍자. 응? 자. V. 하나, 둘, 오! 멍루이펑의 장난 때문에 오히려 두 딸이 죽을 뻔했다는 것이다. 우리가 너무 무서워서 그만하라고 했는데 그 오빠가 계속 난간을 흔들고 발로 차는 바람에 그게 부러진 거예요. 맞아요. 너무 무서웠어요. 물론
그 청년이 죽어서 너무 안타까운데 그래도 진실은 밝혀져야 한다고 생각합니다. 멍이 난간에서 그 장난만 안 쳤더라면 애초에 우리 딸들은 물에 빠지지도 않았을 거라고요. 자매의 엄마가 밝힌 사건의 전말은 충격적인 반전이었다. 24살의 의로운 청년 멍루이펑은 더 이상 의인이 아니었던 것. 他是这样弹的，栏杆就在这儿，结果他用脚这样一踢，然后就躺回去了。当时在干嘛呢？当时他拿着手机不知道在干什么。他掉下去的时候，你们怎么一块掉下去了？他先掉下去的，是不是？ 同时。 결국 사건의 진실이 밝혀지면서 그는 하루아침에 의로운 영웅에서 천방지축으로 전락하고 말았는데, 하지만 단 한 사람, 이 사실을 인정할 수 없는 누군가가 있었다. 이건 정말 말도 안 돼. 멍, 내가 꼭 진실을 밝혀줄게. 당신 이야기는 무슨 일이죠? 어떻게 그럴 수가 있죠? 내 남자친구는 당신 딸들을 구하기 위해 죽었다고요. 이봐요. 뭘 좀 제대로 알고 말해요. 오히려 당신 남자친구 때문에 우리 딸들이 죽을 뻔했다고요. 알았어요? 뭐라고요? 따지려면 제대로 알고 나와서 따지라고. 알았어요? 그녀는 남자친구의 억울한 죽음을 인정할 수가 없었다. 결국 인터넷에 글을 올리기 시작하는데, 며칠 후 열린 영결식장, 가족들의 슬픔은 커져만 갔다. 그런데 영결식장이 몹시 소란스럽다. 대체 무슨 일일까? 놀랍게도 멍루이펑을 비난하던 자매의 엄마가 나타난 것이다. 잘못했습니다. 죽을 죄를 졌습니다. 잘못했습니다. 정말 잘못했습니다. 자매의 엄마는 왜 갑자기 태도를 바꾸고 사죄를 했던 것일까? 진실에 대한 궁금증은 더욱 커져만 갔는데, 알고 보니 멍루이펑의 여자친구가 올렸던 글은 죽은 남자친구의 억울함을 호소하는 내용이었다. 결국 이 사건이 논란이 되자 중국 공안이 재수사를 하게 됐는데, 정말 억울합니다. 멍은 분명 실족사가 아니라고요. 제가 분명히 봤다고요. 과연 그녀가 목격한 것은 무엇일까? 자기야, 왜 이러고 있어? 사건 당일 누구보다 현장에 먼저 도착한 멍루이펑의 여자친구. 그녀는 사고 현장에서 뭔가를 목격하게 되는데, 그것은 다름 아닌 멍의 겉옷과 휴대전화였다. 생각해보세요. 셀카를 찍으면 장난치다가 실족사를 했다고 했는데 멍의 휴대전화는 멀쩡하게 옷가 발견됐어요. 그리고 멍은 물가에서 그런 장난을 치고 놀 사람이 아니에요. 제발 내 남자친구의 억울한 죽음을 밝혀주세요. 게다가 사고 현장을 봤다는 목격자까지 나타나면서 사건은 급물살을 타게 됐는데,
그러니까 사건 현장에 처음부터 그 엄마가 계속 있었다는 말씀이죠? 아, 그러면요? 그 애들이 물에 딱 빠졌을 때부터 그 엄마는 저기서 다 보고 있었어요. 아마 처음부터 애들 물에 빠지는 걸 다 봤을걸요? 속속들이 밝혀지는 사건의 진실. 공안은 사건의 당사자인 자매를 다시 찾아갔다. 사고 났던 날 있잖아. 무슨 일이 있었는지 처음부터 다시 얘기해 줄래? 네? 왜요? 아저씨가 뭐 좀 알아보려고 그래. 다시 얘기해 줄 수 있지? 네. 무척이나 초조해 보이는 자매의 엄마. 대체 그녀는 무슨 진실을 숨겨온 걸까? 빨리 사실대로 말해요. 이미 목격자 진술도 다 확보된 상태입니다. 아시겠어요? 그게 사실은 무서워서 그랬습니다. 정말 잘못했습니다. 잘못했습니다. 멍루이펑의 죽음에 관한 진실, 그것은 과연 무엇이었을까? 사건 당일 아이들의 사고 현장을 목격했던 엄마. 여기 아무도 없어요! 사람이 빠졌어요, 사람이! 아이고. 구출된 두 딸을 데리고 도망치듯 사고 현장을 빠져나갔던 그녀. 하지만 청년은 여전히 사투를 벌이고 있었다. 그 청년이 죽으면 위로금도 줘야 하고 돈은 없는데 잘못했습니다. 제 딸들은 아무 잘못이 없습니다. 제가 다 시킨 일입니다. 정말 잘못했습니다. 드디어 밝혀진 추악한 그날의 진실. 그녀는 사망한 멍루이펑의 가족에게 돈을 배상해야 할 것이 두려웠고, 때문에 어린 딸들에게 거짓 증언까지 시키며 사건을 은폐하려 했던 것이다. 게다가 딸들을 구해준 청년을 물속에 둔 채 모른 척 자리를 떠나는 파렴치한 모습까지 보인 것이다. 한 청년의 의로운 죽음이 자칫 허망한 실족사로 묻힐 뻔한 사건. 끝까지 그를 믿었던 여자친구의 노력이 그날의 진실을 다시 뒤바꿔 놓았다.对结果出现现在的结果这个转机，我感到由衷的高兴啊！我心中袁大哥是我心中的英雄。瑞翁虽然他牺牲了，但是我为有这样的孩子感到骄傲。 타인을 위해 자신을 아낌없이 희생한 한 청년의 고귀한 죽음. 멍루이펑의 의로운 죽음은 다시 중국인들에게 큰 자랑거리가 되었다. 그리고 그는 여전히 중국인들의 영웅으로 기억되고 있다. 아, 저놈 때문에 망토가 된 거예요, 망토가.